నమస్తే వెల్కమ్ టు 9 PM న్యూస్. దేశవ్యాప్తంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను తగ్గిస్తున్నామని భారత ప్రధాని మోడీ ప్రకటించారు. దసరా సందర్భంగా ఆయన జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు దేశ ఆర్థిక ప్రగతిలో కీలక భూమిక పోషించారన్నారు. దశల వారీ సంస్కరణలతో ఒకే దేశం ఒకే పన్ను విధానం కలసహకారమైందన్నారు. పేదలు, మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు, వ్యాపార వర్గాలకు ప్రయోజనం చేకూరే విధంగా పన్నులను సవరించామని ప్రస్తావించారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లో భాగస్వామ్యం కావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో వస్తు ఉత్పత్తులు విరివిగా పెంచేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की, एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा। एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा। तब ऐसी लाखों कंपनियों, लाखों करोड़ों देशवासियों अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था, आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में। आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा।
भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ఆల్మట్టి డ్యాం పెంపుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకమన్నారు ఉత్తమ్. రేపు స్వయంగా ఢిల్లీ వెళ్లి ఆల్మట్టి డ్యాం పెంపుకు వ్యతిరేకమని వాదనలు వినిపిస్తామని తెలిపారు. కృష్ణా గోదావరి నది జలాలతో తెలంగాణకు రావాల్సిన వాటా గురించి ఏ రాష్ట్రంతోనైనా పోరాడతామన్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. సూర్యాపేట జిల్లా జవహర్ జాన్ పహాడ్ ఎత్తిపోతల పథకం పనులను మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పరిశీలించారు. అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లతో పనుల పురోగతిపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. డ్యాం పెంచడంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఇది సుప్రీం కోర్టులో ఆల్రెడీ గతం నుంచి కేసు నడుస్తుంది. సుప్రీం కోర్టులో ఆల్మట్టి డ్యాం హైట్ పెంచడంపై గతంలో జరుగుతున్న సుప్రీం కోర్టు విషయంలో నేనే స్వయాన రేపు రాత్రి ఢిల్లీ పోయి మళ్ళీ ఆ మన గేటు పెంచొద్దు, హైట్ పెంచొద్దు అని మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున తీవ్రంగా వ్యతిరేకించబోతున్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కృష్ణా నదీ జలాలు, గోదావరి నదీ జలాల్లో మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన తీవ్ర కృషి గత ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా చేయలేదని చెప్పి కూడా మనం చేస్తున్నాం. మేము తెలంగాణ కోసమే పుట్టి తెలంగాణ కోసం అంటున్న పార్టీలు కూడా వాళ్ళ హయాంలోనే కృష్ణా నదీ జలాల్లో తెలంగాణ అన్యాయం జరిగింది. మా హయాంలో న్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు బతుకమ్మ పండగకి గ్రామాల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేవని మాజీ మంత్రి హరీష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సికింద్రాబాద్ రామగోపాల్పేట డివిజన్లో పర్యటించిన ఆయన వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. హైదరాబాద్లో ఇంతటి వరద వస్తే ప్రభుత్వం కనీసం పట్టించుకోలేదని ఆక్షేపించారు. మున్సిపల్ శాఖకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన దగ్గర పెట్టుకుని నాళాల పూడికితీత కూడా చేయించలేదని మండిపడ్డారు. ఎప్పటికైనా గ్రామాలకు నిధులు కేటాయించి బతుకమ్మ పండుగకు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు హరీష్ రావు. నగర్ నియోజకవర్గంలో బస్తీ ప్రజలకు సాయం చేసినాడు. రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడెక్కడైతే ముంపుకు గురైందో ఆ ప్రజలకు ఆర్థిక సహాయం అందించు, నిత్యావసర వస్తువులు అందించు. ఇప్పటికైనా నాలాలన్నీ కూడా మరి డీసిల్టింగ్ ప్రక్రియ వెంటనే ప్రారంభించండి. ఇలా హైదరాబాద్ లో వీధి దీపాలు వెలుగుతలేవు చాలా చోట్ల. ఆ వీధి దీపాలు వెంటనే వెలిగేటట్టు పండగ వచ్చింది, బతుకమ్మ పండుగ వచ్చింది. ఆ పండగ పూట కనీసం వీధి దీపాలన్నీ వెలిగేటట్టు చూడు. ఇలా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఇలా బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభోత్సవం జరుగుతా ఉంది. మా అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇలా పల్లెటూర్లలో కూడా ఏమైపోయిందంటే కనీసం బుగ్గలేసే పరిస్థితి లేదు. జనరల్ గా తల్లిగారింటికి పోతుంటారా మా అక్క చెల్లెళ్ళు. ఇలా గ్రామాల్లో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు మిషన్ కాకతీయలో చెరువులు బాగు చేసి బతుకమ్మ మెట్లు కట్టించాడు, బతుకమ్మ ఘాట్లు కట్టించాడు. పండుగను అద్భుతంగా జరుపుకోవడానికి ఫ్లడ్ లైట్లు వేసేవాళ్లు, రోడ్లు వేసేవాళ్లు, మొత్తం గడ్డి చెక్కించి అద్భుతమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఉండేవి. కానీ ఇలా రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో గ్రామాల్లో ఒక్క రూపాయి లేదు. పంచాయతీ సెక్రటరీలు అప్పులపాలు అయిపోయినారు, సర్పంచులు లేరు, ఎంపీటీసీలు లేరు, ఎలక్షన్లు పెట్టే ధైర్యం రేవంత్ రెడ్డికి లేదు. గ్రామ పంచాయతీల్లో నయా పైసా లేదు. కనీసం పండగ పూట కూడా కాలిపోయిన బుగ్గలేసే పరిస్థితి లేదు. పండగ పూట గ్రామాల్లో చెత్త ఎత్తే పరిస్థితిలో ట్రాక్టర్ల డీజిల్ దిక్కులేని పరిస్థితి. బతుకమ్మకు ఏర్పాట్లు చేయడానికి గడ్డి మందు కొట్టడానికి కూడా గ్రామాల్లో పైసలు లేవు. ఇది రేవంత్ పాలన. మాటలకు ఎక్కువ, చేతలకు తక్కువ. కనీసం పండగనన్నా పట్టించుకో. ఈ పండగ పూటనైనా గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు విడుదల చేసి తెలంగాణలో అతిపెద్ద పండగ బతుకమ్మ, దసరా పండగ. ఈ పండగ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికైనా గ్రామాలకు నిధులు విడుదల చేయి. నీ పాలనలో ఈ 2 సంవత్సరాల్లో గ్రామ పంచాయతీలన్నీ కూడా మురికి కుప్పాలుగా, చెత్త కుప్పలుగా మారిపోయినాయి. ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరువు, గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు ఇయ్యి. బడా కాంట్రాక్టర్లకు కాదు బిల్లులు ఇవ్వాల్సింది, గ్రామాలకు ఇయ్యి. పేద ప్రజలకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వు. ప్రధాని మోడీ పరిపాలనలో అవినీతి రహిత పాలన అందించారని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రధాని మంత్రి 75వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ లో బీజేవైఎం ఆధ్వర్యంలో 3K రన్ ప్రోగ్రాంను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మోడీ పాలనలో భారతదేశం ప్రపంచంలో 3వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతుందని తెలిపారు. ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు ప్రతి భారతీయ పౌరుడు స్వదేశీ వస్తువులను వాడాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
ప్రపంచంలోనే మరి అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి నాయకుడిగా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వారి నాయకత్వంలో భారతదేశము గత 11 సంవత్సరాలుగా అనేక రంగాలలో ఏ రకంగా ముందుకెళ్తా ఉందో మనం చూస్తున్నాము. దేశానికి సంబంధించి సమూలమైనటువంటి సంస్కరణలు తీసుకొస్తూ దేశాన్ని సమగ్రమైనటువంటి అభివృద్ధి దిశలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మనం తీసుకొస్తున్నాం. మనకందరికీ తెలుసు, నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి కాకముందు ఈ దేశంలో అవినీతి తాండవం పెడతా ఉండే, ప్రతిరోజు కుంభకోణాలు జరుగుతూ ఉండే. మనం ఈరోజు భారతీయ యువకుడిగా, భారత మాత బుద్ధి బిడ్డగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు మనము గత 11 సంవత్సరాలుగా ఒక్క అవినీతి కుంభకోణం లేకుండా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశం ఏ రకంగా ముందుకెళ్తా ఉందో మనమందరము గర్వపడాలని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఒక సమర్థవంతమైన నాయకుడుగా మన దేశంలోనే కాదు, ఈరోజు ప్రపంచంలో మంచి పేరు సంపాదించుకొని అనేక దేశాలతో పోల్చూస్తున్నట్లయితే అభివృద్ధిలో, ఆర్థిక శక్తిలో ఈరోజు భారతదేశం ముందుకెళ్తా ఉంది. ఎక్కడో వెనుక ఉన్నటువంటి మన దేశం జీఎస్టీ 2.0 సెమినార్లు నిర్వహిస్తామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. సోమవారం నుంచి ఈ నెల 29 వరకు సెమినార్లు జరుగుతాయన్నారు. జీఎస్టీ రేట్ల సవరణ విషయంలో కొనుగోలుదారులు, షాప్ యజమానులతో కలిసి మోడీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపేలా కృషి చేస్తామని తెలిపారు. దుష్ప్రచారం చేసే వారిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, ఎవరైనా సలహాలు సూచనలు ఇస్తే తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు బండి సంజయ్. తీసుకొచ్చినప్పుడు దీన్ని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు వాస్తవ విషయాలు చెప్పాలని చెప్పి ఆలోచనతో దేశవ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి జిఎస్టీ విషయంలో కొనుగోలుదారులను సన్మానించడము, షాపు యజమానులకు కూడా వాళ్ళను కలిసి వారి ద్వారా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. దాంతోపాటు సెమినార్లు పెడుతున్నాం అన్ని ప్రాంతాల్లో. రేపటి నుంచి 29 వరకు ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము జిఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల సమాజంలో పేద ప్రజలకు ఏం లాభం జరిగింది, ఏం న్యాయం జరిగింది అనే విషయంలో అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి కొంతమంది పనిలేని వాళ్ళకి ఇవే ఆగుతూ ఉంటారు. సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాలి తప్ప వాళ్ళు చెప్పేటోళ్ళు ఇడ్లీ దోశ సరే జరిగితే దాన్ని తీసుకుపోయి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తాం, మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇవాళ ఢిల్లీలో ఉన్నది ఎవరు? ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఎవరు? నిర్మలా సీతారామన్ గారు. తమిళనాడు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి, ఆంధ్ర తెలంగాణతో సౌత్తో సంబంధాలు ఉన్న వ్యక్తి. కాబట్టి దృష్టి తీసుకొస్తే దాన్ని కూడా సరి చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా మొదలయ్యాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో హనుమకొండ 1000 స్తంభాల ఆలయం వద్ద నిర్వహిస్తున్న బతుకమ్మ వేడుకల్లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, కొండా సురేఖ, సీతక్క పాల్గొన్నారు. సంక్షేమ బతుకమ్మ పేరుతో రూపొందించిన గీతాన్ని ఆవిష్కరించిన డిప్యూటీ సీఎం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ బతుకమ్మ పాట పాడి అలరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ యొక్క సాంస్కృతిక శాఖ నుంచి చేపట్టినటువంటి బతుకమ్మ కార్యక్రమం ఈరోజు మన వరంగల్ 1000 స్తంభాల గుడిలో మొదటి రోజు ఆట మొదలు పెట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చేటువంటి ఈ బతుకమ్మ ఒక చరిత్ర ఉంది. కాకతీయుల కాలం నుండి ఈ బతుకమ్మ ఉంది అని చెప్పడానికి మనం బతుకమ్మ ఆడేది మొదటి రోజు దేవుడి దగ్గర అయితే తర్వాత మరి చెరువులోకి వెళ్ళి బతుకమ్మలు నేస్తా ఉంటాం. కాకతీయుల కాలం నుండే చెరువులు మన ప్రాంతంలో తీయడం జరిగింది. ఒకప్పుడు మంచినీటి వ్యవస్థ గాని పాడి పంటలు గాని పూర్తిగా చెరువుల మీద నుంచే వచ్చేది. కాబట్టి చెరువులకు ధన్యవాదాలు మొక్కుకునే, రుణం తీర్చుకునే పండుగ. మరి అత్తగారింటికి పోయిన తర్వాత 6 నెలలకు తిరిగి వచ్చే పండుగ ఈ బతుకమ్మ. ఇప్పుడంటే అందరూ బస్ రవాణా వ్యవస్థ ఉంది, ఫోన్లు ఉన్నాయి, మాట్లాడుకుంటున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు అత్తగారింటికి పోయిన బిడ్డ కడుపు నిండా తిన్నదో తినలేదో అని మరి పండుగకు వస్తే 9 రోజులు 9 రకాల నైవేద్యాలను పెట్టి మనమందరం ఇక్కడ కష్ట సుఖాలు, చిన్ననాటి అనుభూతులను పంచుకుంటూ
మనం తెచ్చిన ప్రసాదాన్ని కూడా పంచుకొని కడుపు నిండా కష్టాలు సుఖాలు పంచుకోవడం, అమ్మ పెట్టినటువంటి నైవేద్యాన్ని దేవతలకు పెట్టి మనం కూడా తీసుకొని తద్వారా ఆరోగ్యాన్ని పొందడం. కాబట్టి ఆనవాయితీగా మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన ప్రతి పండుగలో ఒక సైంటిఫికల్ రీజన్ ఉంది. గౌరమ్మను మొక్కి మరి ఇవాళ అన్ని రకాల పువ్వులలో కూడా ఔషధ గుణం ఉంది. వర్షాలు పడి చెరువులు నిండిన తర్వాత ఒకప్పుడు ఎక్కువ మనం చెరువుల నుంచే నీళ్లు తీసుకొచ్చుకొని తాగేది. ఆ చెరువు నీళ్లలో మంచి ఉంది, పచ్చి ఉంది, ఏది ఉందో తెలియదు. కాబట్టి ఒక రకంగా ఇవన్నీ వేయడం తోటి చెరువులు కూడా శుద్ధి చేయబడతాయి. తెలంగాణ భవన్లో బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరానంటాయి. ఈ సంబరాల్లో బీఆర్ఎస్ మహిళా నేతలు, స్థానిక మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. దీంతో మహిళలు బతుకమ్మ పాటలతో బీఆర్ఎస్ భవన్ ప్రాంగణమంతా హోరెత్తింది. బతుకమ్మ సంబరాల్లో జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సిద్దిపేట చింతమడకను కేజీఎఫ్లా మార్చేశారని, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీగా చేసి తనను రానివ్వలేదని అన్నారు. చింతమడక తన జన్మభూమిని, భవిష్యత్తులో కర్మభూమి కూడా కావచ్చన్నారు. చిరుతపొలను కన్నా చింతమడక ప్రజల ఆశీర్వాదం తమకు కావాలన్నారు కవిత. చింతమడకలో బతుకమ్మ వేడుకలకు హాజరైన కవిత బతుకమ్మను వాడారు. మీ అందరికీ తెలుసు, కేసీఆర్ గారు చింతమడకల పుట్టిన బిడ్డ మనందరం తలెత్తుకొని పనిచేసేలాగా రాష్ట్రం తీసుకొచ్చి పెట్టిండు. మరి చంద్రుడు అని పిలుస్తారు చాలా మంది, ఇక్కడ చంద్రం సార్ అంటారు చింతమడకల. మరి అట్లాంటి చంద్రుడికి ఇవాళ మచ్చ తెచ్చే పని కొంతమంది చేసిండ్రు. నేను అదే మాట చెప్పిన, మచ్చలేని చంద్రుడికి మీరు మచ్చ పెట్టిరనే మాట చెప్పిన. మీరు మచ్చ పెట్టిరని నేను చెప్పంగానే తల్లిని పిల్లని కాకుండా బాపిండ్రు. అట్లయినా కన్న ఊరు అమ్మగారి ఊరు, మీరు నన్ను కడుపులో పెట్టుకొని రండి, మీరు తప్పకుండా ధైర్యం కోల్పోకండి, మా ఊరికి రండి, అమ్మగారి ఊరికి రండి అని మీరు పిలిచిండ్రు. అందుకే చెప్తున్నా, మీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను. నేను ఈ సంవత్సరం డెఫినెట్గా బాధతోనున్న, క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న కుటుంబానికి దూరం చేసిండ్రు అనేటటువంటి బాధతో ఉన్న సమయంలో ఊరు వాళ్ళందరూ అండగా నిలబడి మరి నన్ను పిలవడం చాలా సంతోషం. ఎన్నడూ కూడా సంతోషంలో ఉంటే ఎవరైనా పిలిస్తే తింటారు, పోతారు, మర్చిపోతారు. కానీ దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నోళ్ళే నిజమైన స్నేహితులు. ఇవాళ దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి నాకు అండగా నిలిచినటువంటి మీ అందరికీ మళ్ళొకసారి హృదయపూర్వకంగా నేను వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. పెళ్లి అయి కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోని గాజుల రామారంలో హైడ్రా కూల్చివేతలు చేపట్టింది. భారీ పోలీస్ బలగాలతో అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా కూల్చివేస్తుంది. గాజుల రామారంలోని సర్వే నంబర్ 307లో కలెక్టర్ పర్యటించారు. కలెక్టర్ పర్యటించిన మరుసటి రోజే హైడ్రా అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగిస్తున్నారు. కూల్చివేతలను అడ్డుకునేందుకు స్థానికులు భారీగా చేరుకున్నారు. గాజుల రామారం పరిసరాల్లో కబ్జాదారులదే రాజ్యంగా మారిపోయిందని కుత్బుల్లాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కోనం శ్రీశైలం గౌడ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే హైడ్రా అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్ గత 8 నెలల క్రితమే కబ్జా భూముల్ని సర్వే చేసి ఆక్రమదారులను, ఆక్రమిత స్థలాల్లో ఉన్నవారిను సమావేశమై చర్చించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. నకిలీ పట్టాలతో భూముల్ని కాజేయాలని ప్రయత్నాన్ని హైడ్రా అధికారులు అడ్డుకున్నారే తప్ప పేదలు కట్టుకున్న ఇళ్లను కూల్చలేదని కోనం శ్రీశైలం గౌడ్ తెలిపారు. గాజుల రామారం పరిసరాల్లో ఆక్రమిత భూముల్లో అక్రమ కడ్డాలను కూల్చివేత ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఇన్నాళ్లు నివాసమున్న ఇళ్లను కూల్చికొట్టారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొందరు రౌడీ మూకలు బాధితులతో కలిసి హైడ్రా బుల్డోజర్ వాహనం పైన, పోలీసులపైన రాళ్లు రువ్వారు. బాధితులు ముసుగులో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కారకులైన కొందరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గాజుల రామారం పరిసరాల్లో 300 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్కు, ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కు కేటాయించారు. ఈ భూములు ఎవ్వరూ పట్టించుకోకపోవడంతో అక్రమార్కులు చొరబడ్డారు. నకిలీ పట్టాలను సృష్టించి ఇష్టారాజ్యంగా అమ్మి సొమ్ము చేసుకున్నారు. 70-80 గజాల ప్లాట్లుగా విభజించి పేద వర్గాలకు 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున విక్రయించారు. రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించారని హైడ్రా అధికారులు విచారణలో వెల్లడైందని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు. వైసీపీలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను దురదృష్టం వెంటాడుతుందన్నారు హోంమంత్రి వంగులపూడి అనిత.
అసెంబ్లీకి వెళ్లే అవకాశం జగన్ ఎమ్మెల్యేలకు ఇవ్వకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు. జగన్కి ప్రతిపక్ష హోదా స్పీకర్ ఇచ్చేది కాదని ప్రజల బలం తెలిపారు. ప్రతిపక్ష హోదా ఇచ్చే సీట్లు రాలేదు కాబట్టి పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగా జగన్ అసెంబ్లీకి రావాలని డిమాండ్ చేశారు. జగన్ చిన్నపిల్లాళ్లా మారం చేస్తున్నాడని, ప్రతిపక్ష హోదా చాక్లెట్లో బిస్కెట్లో కాదని మంత్రి అనిత విమర్శించారు. చాలా మందికి రాజకీయంలో వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఒకటే కళ ఎలా ఉంటుందంటే అసెంబ్లీకి వెళ్ళి అధ్యక్ష అనాలనే ఒక కళ ఉంటుంది. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పుణ్యవాణి గెలిచిన తర్వాత కూడా దురదృష్టం వెంటాడుతుంది. ఆ 11 మందిని వైఎస్ఆర్సీపీలో గెలిచిన 11 మందిని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంచుమించుగా 11 మంది గెలిచినా కూడా అసెంబ్లీలోకి వచ్చి అధ్యక్ష అనే పరిస్థితి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవ్వకపోవడం అనేది నిజంగా చాలా దురదృష్టం. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అసెంబ్లీ అనేది చాలా మంచి వేదిక. ప్రజా సమస్యల మీద చర్చించడానికి కానీ చట్టాలను తీసుకురావడానికి కానీ అసెంబ్లీ అనేది ఒక మంచి వేదిక. ఈరోజు మీరు బయట నుంచి చేసే ఆ ధర్నాలు కానీ క్వశ్చనింగ్ కానీ మీరు అసెంబ్లీలో కూర్చొని చేస్తుంటే కనీసం జనాలకి ఒక ఆన్సర్బుల్ చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఈరోజు పరిస్థితులు విషయం ఏంటంటే ఒకటి నేను నిన్న మొన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నాడు ఆయన, నాకు సరైన టైం ఇవ్వరు మామూలుగా ఎమ్మెల్యే అయితే, సో ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తేనే నాకు టైం ఇస్తారు కాబట్టి టైం ఇస్తే వస్తాను అంటాడు ఆయన. నీ గురించి టైం ఇస్తే వస్తానని రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నావు. ప్రతిపక్ష హోదా ఈరోజు స్పీకర్ గారు మేము ఇచ్చేది కాదు, ప్రజలు ఇచ్చేది ప్రతిపక్ష హోదా. నీకు ప్రతిపక్ష హోదాకి ఇచ్చేయడానికి సీట్లు నీకు రాలేదు కాబట్టి నువ్వు మామూలుగా ఒక పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగానే రావాలి, ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ అధ్యక్షుడిగా రావాలి. ఆ ప్రధాన మహాకవి గురజాడ అప్పారావు భావాలు రచనలు నిత్య నూతనమని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు. విజయనగరంలో గురజాడ అప్పారావు 163వ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు గురజాడ దేశభక్తి గేయాలను ఆలపించారు. గురజాడ నిత్య స్మరణీయులు అన్నారు. అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో చేసిన ఆయన రచనలు కలకాలం నిలిచి ఉంటాయని తెలిపారు. భాషలో ఎంతో సాహిత్యం ఉంటుంది, పాండిత్యం ఉంటుంది. అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో రాసింది గురజాడ అప్పారావు గారు. చాలా సింపుల్ గా పాట పాడుతుంటేనే దాని అర్థం మనకు అర్థమైపోయేది. చిన్నపిల్లలకు కూడా అర్థమయ్యే భాషలో 150 సంవత్సరాల క్రితం రాశారంటే ఖచ్చితంగా మన అందరం కూడా అభినందించాల్సిన విషయం. ఆయనకున్నటువంటి సోషలిస్ట్ భావాలన్నీ కూడా ఈ రోజుకి కూడా అవి లేటెస్టే. ఆ రోజు 150 సంవత్సరాల క్రితం రాశారు కానీ ఈ రోజుకి కూడా అవి మనం ఆచరించాల్సినవే. నంద్యాలలోని స్వచ్ఛతా హీ సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మంత్రి బీసీ జనార్దన్. బనగానపల్లిలోని పారిశుద్ధ్య వ్యర్థాల సేకరణ కోసం 2 నూతన ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలను ప్రారంభించారు. స్వచ్ఛ రథం ద్వారా ప్రతి ఇంటి నుంచి ప్లాస్టిక్ ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలను సేకరించి అందుకు ప్రతిఫలంగా వారికి నిత్యావసర కిరాణా సరుకులను అందించనున్నట్లు తెలిపారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుపై సీఎం చంద్రబాబు అబద్ధాలు చెప్తున్నారని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ అన్నారు. పోలవరానికి శంకుస్థాపన చేసి కేంద్రం నుంచి అన్ని అనుమతులు తీసుకొచ్చింది వైఎస్ఆర్ అంటూ తెలిపారు. ప్రాజెక్టు ఆలస్యం కావడానికి ప్రధాన కారణం చంద్రబాబు అన్నారు. పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం పోలవరం నిర్మాణ బాధ్యత కేంద్రానిదే అంటూ తెలియజేశారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును చంద్రబాబు చేతుల్లోకి తీసుకుని చారిత్రక తప్పిదం చేశారని మాజీ మంత్రి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. 2019కి 72% పూర్తి చేశాం. డయాఫ్రమ్ వాల్ 100% చేశాం. స్పిల్వే 100% చేశాం. స్పిల్వే కాంక్రీట్ 82% చేశాం. 75% స్పిల్ ఛానల్ వర్క్స్ అయ్యాయి. 70% కాఫర్ డ్యామ్ వర్క్స్. ఆర్ఎంసీ 100% పూర్తి చేసి 82% అర్త్ వర్క్ లైనింగ్ అన్ని పూర్తి చేశాం. ఎల్ఎంసీ 91% పూర్తి చేసి అర్త్ వర్క్ 70%, లైనింగ్ 56% పూర్తి చేశాం. R&R కూడా పూర్తి చేస్తున్నాం. ఒకటండి, ఏదో మీకు మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రాసిచ్చిన సబ్జెక్ట్ అన్నా పొరపాటు ఉంది, లేదా ఎక్కడన్నా మీరు అవగాహనలన్నా పొరపాటు పడుతున్నారు. ఎందుకంటే మీరేమంటున్నారు, ఆర్ఎంసీ 100% పూర్తి చేశాం అంటే 100% పూర్తి అయిపోయింది కదా, మళ్ళా 82% అర్త్ వర్క్ పూర్తి చేశాము. ఇంకా 100% పూర్తయినాక 82% అర్త్ వర్క్ ఏముంది? ఇంకా అర్త్ వర్క్ లేకుండానే 100% పూర్తయిందా? లైనింగు అన్నీ పూర్తి చేశాం. అర్త్ వర్క్ 82% ఉంటే లైనింగ్ ఎట్లా పూర్తి చేస్తారు? ఎల్ఎంసీ 91% పూర్తి చేసి అర్త్ వర్క్ 70% చేశాం. టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి టీటీడీ చైర్మన్గా ఉన్న సమయంలో శ్రీవారి పరకామణి చోరీ జరిగిందని టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆ చోరీ తాను చైర్మన్గా ఉన్న సమయంలో జరిగిందని నిరూపిస్తే అలిపిరి వద్ద తన తలను అరుక్కుంటానని భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. కూటమి నేతలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారన్నారు.
టీటీడీని కూటమి ప్రభుత్వం రాజకీయ క్షేత్రంగా మార్చిందని మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ బొమ్మన కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. రెడ్డి భూమన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ పరకామణి చోరీ వ్యవహారమంతా నడిచింది అని వాళ్ళు చెప్పటం జరిగింది. మొట్టమొదట దానికి సమాధానం, నేను అధ్యక్షునిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సంఘటన జరిగింది నిజమైతే నా తల అలిపిరిలో నరుక్కుంటా, కాదు అన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ బహిరంగ క్షమాపణన్న చెప్పాలా. తిరుమల పరకామణిలో దొంగతనం చేసిన రవికుమార్ నుంచి ఆస్తులు లాక్కొని తనకేమీ సంబంధం లేదని బొమ్మన అనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు భానుప్రకాష్. రవికుమార్పై కేసు పెట్టినప్పటి నుంచి బొమ్మన టీటీడీ పాలక మండలిలోనే ఉన్నాడని, పరకామణిలో దొంగతనం చేస్తే ఆ కేసును లోక్ అదాలత్కు అప్పగించాడని బొమ్మన ఎవరని ప్రశ్నించారు. రవికుమార్ ఆస్తులను శ్రీవారికి రాసిచ్చామని అప్పుడెందుకు బొమ్మన చెప్పలేదన్నారు. పరకామణి దొంగతనంపై సిబిఐ విచారణ జరిగిన బొమ్మన తప్పించుకోలేడని ఆయన హెచ్చరించారు. ఏందయ్యా కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, నాకు సంబంధం లేదు, అవగాహన లేకుండా మాట్లాడారు, నేను అటెండ్ అధ్యక్షుడు కాదు అంటున్నారే. కేసు రవికుమార్ గారిని పట్టుకుని ఏ రోజు వారిని పట్టుకున్నారు? 29/4/2023. ఆ రోజు ఏ హోదాలో ఉన్నారయ్యా మీరు? ఎక్స్ అఫీషియల్ సభ్యులు ఉన్నారు కదా మీరు. మళ్ళీ ఛార్జ్ షీట్ 35/2023. ఆ రోజు ఏ హోదాలో ఉన్నారయ్యా మీరు? ఎక్స్ అఫీషియల్ సభ్యులు ఉన్నారు కదా. లోక్ అదాలత్లో ఏ రోజు రాజీ అయింది? 9/4/23. ఏ హోదాలో ఉన్నారయ్యా మీరు? టీటీడీ అధ్యక్షులు ఉన్నారు కదయ్యా. నేను ఆ రోజు అధ్యక్షులు లేరు, వారు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారే. అంతా మీరే. త్రిభాషా విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న తమిళనాడు ప్రభుత్వంపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మరోసారి విమర్శలు చేశారు. ఏ రాష్ట్రంపైన భాషను బలవంతంగా రుద్దడం లేదని, అటువంటి వాదనలు రాజకీయ ప్రేరేపితమని అన్నారు. ఐఐటి మద్రాసులో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ అంశంపై పార్లమెంట్లో ఇప్పటికే స్పష్టత ఇచ్చామని తెలిపారు. తమిళనాడు పాఠశాలలో తమిళం, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, ఉర్దూ, మలయాళం, కన్నడ వంటి అనేక భాషలు బోధిస్తున్నారని కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు. మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండేకు చెందిన ఎక్స్ ఖాతా హ్యాక్ అయింది. ఈ క్రమంలో హ్యాకర్లు ఆయన అకౌంట్లో పాకిస్తాన్, తుర్కియా దేశాల జెండాలు ఉన్న పోస్టులను షేర్ చేయడం కలకలం రేపుతుంది. షిండే ఖాతా నుంచి ఆ దేశాల ఫోటోను పోస్ట్ చేయడం ఆందోళనకు రేకెత్తిస్తుంది. షిండే కార్యాలయం వెంటనే గుర్తించి అప్రమత్తమై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. దాదాపు 30 నుంచి 40 నిమిషాల తర్వాత అకౌంట్ తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చిందని కార్యాలయం తెలిపింది. ఎలాంటి సున్నితమైన సమాచారం బయటకు వెలువడలేదని వెల్లడించింది. ఇక ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు ఇటీవల ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఎయిర్ బేస్ను తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఆఫ్ఘన్పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. నార్వే వేదికగా జరిగిన ప్రపంచ స్పీడ్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత్ అథ్లెట్ ఆనంద్ కుమార్ వేల్ చరిత్ర సృష్టించారు. 42 కిలోమీటర్ల మెన్స్ మారథాన్లో స్వర్ణం గెలిచాడు. అంతకుముందు 1000 మీటర్ల స్ప్రింట్లో స్వర్ణం, 500 మీటర్ల స్ప్రింట్లో కాంస్యం నెగ్గాడు. ఈ ఛాంపియన్షిప్లో 2 సార్లు విజేతగా నిలిచిన తొలి భారతీయుడిగా రికార్డు నమోదు చేశాడు. అలాగే 3 పతకాలు సాధించిన ఏకైక భారత అథ్లెట్గా చరిత్రకెక్కాడు.